یہ بات نہیں ہو سکتی. اسی تقریر کا اب دوسرا حصہ سنیں, اس میں کہ منسوخ آیت سے وہ استدلال کر رہا ہے. اب آئیے ذرا سنیے منسوخ آیت کون سی ہے. وہ منسوخ حکم ہے, وہ آیت نہیں ہے. نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے, ہم نے اپنا کو غیر بنا دیا. جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے, یہاں مت بھڑکاؤ. جاؤ میرے دیش میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے, کتنے سہاگ اجڑ گئے, کتنی مائیں بے آسرا ہو گئی, کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی. کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے ہو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو, جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے, جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے. ابو جہل اوپر کی دوزخ میں, عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے. ان کے بیٹے آئے, یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے, اپنا کرتا دے دیں گے, میں اس کو کفن دے دوں. آپ نے کہا لے لو, کرتا اتار کے دے دیا. اب بیٹے بدبخت منافق کہو گا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا. باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے, لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا. آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو مجھے پتا ہے کون ہے. کب اس کا جنازہ کم پڑھا تو شاید اللہ معاف کر. جب عمر پیچھے ہٹ گیا, مجھے پتا ہے کہ کو میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر, میں معاف نہیں کروں گا. میں کرتا ہوں, شاید اللہ معاف کر. پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ کہتا اور میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا, تو میں اس کم وقت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا. مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو, نفرتوں کی آگ تمہیں لگا دی ہے. یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا. امت بن کے رہو, مسلم بن کے رہو. کوئی گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو, دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. آخری نتیجہ جو تھا ان کا یہ کہ اپنے اپنے عقیدے پہ پکے رہو مگر دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. کون سے کفری عقیدے پر؟ یعنی تم نبی کو علم غیب کا انکار کرو, اس عقیدے پہ پکے رہو. نبی کو مردہ سمجھو, اس عقیدے پہ پکے رہو, مگر دوسروں کے لیے گنجائش رکھو. ایک منسوخ واقعے سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے, اور یہی آڈیو ویڈیو اتنا چل رہا ہے کہ اچھے اچھے نوجوان ہمارے اس ویڈیو کو سن کر کنفیوز ہو گئے ہیں. ایک قصہ سنایا طارق جمیل صاحب نے, اور واقعہ یہ سنایا کہ عبداللہ ابن ابی مر گیا, منافق تھا, کھلا ہوا منافق تھا. تو ان کے بیٹے آئے, عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آئے, صحابی تھے, ایمان لا چکے تھے, عبداللہ نام ہے ان کا بھی. وہ آئے, کہا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا, اس کی آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے, کرتا دے دیجئے. جو وہ بتا رہا پہلے میں وہ بتا دوں, اور پھر اصل واقعہ کیا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں. کہ یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے. سرکار آئے, تشریف لائے, نماز جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر آ گئے. کہ یا رسول اللہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں گے اس منافق کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کو معاف کر دے. حالانکہ طارق جمیل کو میرا چیلنج ہے کہ کسی بھی روایت میں لفظ دکھا دے کہ نبی نے کہا کہ میرے نماز جنازہ پڑھنے سے شاید اللہ اس کو معاف کر دے. کسی روایت میں نہیں, یہ اپنی طرف سے اس نے گڑا پہلے. بہرحال پھر حضور نے کرتا دے دیا, نماز بھی پڑھائی. آگے نہیں بتا رہا آگے کیا ہوا, واقعہ وہاں اینڈ. اب اس سے نتیجہ جو بتا رہا ہے, نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی نے تو منافق کی بھی نماز جنازہ پڑھائی, تم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو, ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو, نفرت پھیلاتے ہو, تم فرقوں میں بٹ گئے ہو, تم سب ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟
अपने अपने अकीदे पे रहो, लोगों के लिए गुंजाइश रखो। यानी कोई नबी को गाली बक रहा, हाँ ठीक है तेरा अकीदा तू बक, लेकिन गुंजाइश है हमारे पास। ये वाकया, ये बात मनसूख है, और मनसूख से अहकाम सादिर करना, अहकाम निकालना, ये गुमराहियत है, ये गुमराह शक का ही काम हो सकता है। हकीकत ये है कि अब्दुल्ला इब्न उबई जो था ये मुनाफिक था पक्का, और उसके बारे में उलमा ने पूरी तफसीलात ये बयान की इस वाक़े की, और उसके बाद फिर एक कुरान की आयत करीमा सूरह तौबा में नाजिल हुई, वो नहीं बताया उसने कि कुरान में क्या नाजिल हुआ, वो खा गया। हुआ यह कि है जंग बद्र के वक्त जब कुछ मुशरिकीन गिरफ्तार होकर आए तो उसमें हजरत अब्बास भी थे, हुजूर के चचा, जो उस वक्त काफिरों की तरफ से लड़ने आए थे रसूलुल्लाह के खिलाफ, ये भी गिरफ्तार हुए। जब ये लाए गए मदीना मुनव्वरा में गिरफ्तार होकर रस्सियों में जकड़कर, हुजूर के सगे चचा थे, तो इनके पेट खुला हुआ था, कोई कुर्ता वगैरह नहीं था, और मदीने में उस वक्त कुछ ठंडी का मौसम था, ये ठंडी से थोड़ा सा कांप रहे थे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कोई है जो मेरे चचा को कुर्ता दे दे। तो कुछ साहबा ने अपने अपने कुर्ते उतार के दिए, लेकिन हजरत अब्बास बहुत ऊंचे पूरे थे, किसी का भी कुर्ता उनके माफिक नहीं आ रहा था। चुनांची अब्दुल्ला इब्न मुनाफिक उबई मुनाफिक जो था, ये भी ऊंचा पूरा था, इसने अपना कुर्ता उतार के दे दिया, हजरत अब्बास को कुर्ता आ गया पूरा, हजरत अब्बास ने उस कुर्ते को पहन लिया। यहां तक कि पूरी जिंदगी ये मुनाफिक रहा। जब ये मरा तो हजरत अब्दुल्ला आते, इसका बेटा, ये सहाबी हो गए थे, अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं जानता हूं कि मेरा बाप मुनाफिक है, लेकिन फिर भी मैं सरकार चाहता हूं कि आप जनाजे पे चले, नमाज जनाजा पढ़ दे, कि शायद आपके नमाज जनाजा पढ़ने से मेरे बाप के अजाब में कुछ कमी हो जाए। वो भी जानते थे कि मुनाफिक की और काफिर की बख्शीश नहीं होती, कमी हो जाए। तो सरकार जानते थे, सरकार को अल्लाह ने इल्म गैब दिया, तो हुजूर जानते थे कि अगर मैं ये सलूक करूंगा तो इसके कबीले के लोग मुतासिर होंगे और वो ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह के नबी नमाज के लिए आगे बढ़े, तो हज़रत उमर आते हैं, कहते या रसूलल्लाह आप मुनाफिक का नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? सरकार ने फरमाया उमर ये असल वाक़या, कहा उमर अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, चाहे नमाज जनाजा पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, मुझे इससे रोका नहीं गया है। हाँ अगर मेरा रब मना कर देता तो मैं कभी ना पढ़ाता, लेकिन मुझे इख्तियार दिया मेरे रब ने, चाहे मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं। तो अभी कोई कानून नहीं आया है, कोई हुक्म नहीं आया है, इजाजत है। अब सरकार तशरीफ लाए, अपना कुर्ता उतार के अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक के कफन पे रखा और फरमाया कुर्ता मैंने इसलिए रखा, इसलिए नहीं बताया कि इससे अजाब में कमी होंगी और इसकी नजात होंगी, फरमाया इसलिए रखा कि इसने हमारे अहले बैत में मेरे चचा अब्बास पे एहसान किया था। नबी अपने अहले बैत पर किसी का एहसान नहीं रखते, आज एहसान चुका दिया गया है। ये था वो मंजर, लेकिन शरीयत को अपनी मर्जी से मोड़ते हैं, सिर्फ अपने कुफ्र को छुपाने के लिए। और उसके बाद सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जब उसके कबीले वालों ने देखा अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक के, वो भी मुनाफिक थे, कुछ काफिर थे, कि रसूलुल्लाह इतने सख्त दुश्मन के साथ ये सलूक कर रहे हैं, हालांकि हुजूर के खिलाफ जाता था, हुजूर के लिए दुश्मनी रखता था। तो आए कहा कि अल्लाह के नबी हमने आपसे बेहतरीन अखलाक वाला नहीं देखा, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। हजारों की आबादी इस्लाम में दाखिल हो गई। मगर उसके बाद कुरान करीम की पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत 38 नाजिल हुई, और आयत 38 में अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया वला तुसल्ली अला हादिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही। ऐ महबूब अब इसके बाद कोई मुनाफिक मर जाए तो आप उसकी जनाजे की नमाज हरगिज ना पढ़ना और ना उसकी कब्र पर कभी खड़े होना। ये कौन बताएगा? ये नहीं बता रहा है वो। अब तो ये कह रहा है कि तुम एक दूसरों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, मेरे नबी ने मुनाफिक की जनाजा पढ़ाई। इस आयत के बाद अगर नबी ने किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई हो तो साबित करो, मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। इस आयत के बाद अबे जाहिल, जब हुक्म आ गया तो अब खत्म। ये तो ऐसी बात हुई कि एक शराब पीते बैठा है तारिक जमील। तारिक साहब शराब पीते हो? साहबा भी पीते थे। अबे जाहिल तब पीते थे जब हुक्म नहीं था। जब हुक्म आ गया कि शराब उम्मुल खबाई से हराम कर दी, उसके बाद साहबा ने पीना छोड़ दिया, हराम हो गई। तो अब क्यों पी रहा है? अरे नबी ने उस वक्त जनाजा पढ़ाई जब हुक्म नहीं था, जब हुक्म आया उसके बाद कभी जिंदगी में नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, बल्कि उसके बाद किया। सुनना है आपको क्या किया उसके बाद? वो तेरा बाप बताएगा। अब मैं बताता हूं उसके बाद नबी ने क्या किया। हदीस सुन ले फिर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
رضا ہے، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے،